Good morning. This is Shashidharan from Sydney Retired Boys with blog number 26. I'm in Agastya Ashram in Manal, which is in Kannur, where there used to be one Guruji, Ramesh Guruji, who was a very good friend of mine and who used to forecast for me the future, things to come in life. He was a very good promoter of Hinduism and also a very religious person who is no more with us in flesh. He became Samadhi 2 years back with more details into the blog. Guruji had a dream of making his own prayer place and temple in this area, which he did. Before his departure, he organized a temple in the ancestral property which he happened to have in his hand, and he built this worship place along with other few yoga activities and kalari, which is a martial art, with all that system. And I'm very happy that I was known to him, and his legacy still lives here. And Agastya Muni is also very famous, and in his ashram, Agastya ashram, there is continuous puja and prayers happening, and the people are normally praying here. And this is about the place that I am here today. Rameshji also has got a similar ashram in Bangalore, where I met him the last couple of years back. That time I mentioned him that I'll come back in Kannur and meet you, which never happened. But he lives here. His spirit still lives here, and I will slowly cover the entire area for it is a great tribute that I am giving to him, to a very noble person who is known to everyone here in Kerala, in Karnataka, in North, and in various other countries where his legacy still lives. Actually, a very good place, a peace of mind you gain when you land here. You can sit in one of these corners and do a meditation. It's a wonderful place. When I entered itself, I felt the calmness and the birds, and it's a very, very beautiful place to stay, hangover. So I'm introducing Ashaji, Ramesh Guruji's wife, and she is looking after this place, this ashram. And നിങ്ങളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? രമേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഗുരുജിയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ഫ്രണ്ടാണ്. സോ ലക്കി ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ. So this is my younger brother who accompanied me, Suresh. He used to be known to Guruji also. The same way. And this is Vilma, my wife, who accompanied here earlier as well, met Guruji. This is Suresh's wife, Shobha, and this is Asha, who is also related to me, my cousin's, my brother's wife, Mohan's wife, and Mohanji also used to be a friend of Guruji. ഗുരുജിയുടെ മിസ്സസ് ആശ ഗുരുജി ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആണിത്. ഗുരുജിയെ പറ്റിയിട്ട് വല്ലതും പറയോ ആശാജി? ഗുരുജി അഗസ്ത്യ മഹർഷിയുടെ ഒരു ശിഷ്യനാണ്. മഹർഷി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കലായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അഡ്വൈസിന് ഇത് വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഗുരുജിയെ കാണാൻ. ഈവൻ അമിത്ഷാ പോലുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ വരെ ഗുരുജിയുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. പിന്നെ ഫിലിം ഫീൽഡിലായാലും തമിഴ് ഫിലിം ഫീൽഡിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഗുരുജിയെ കാണാൻ നേരിട്ട് വന്ന് അഡ്വൈസ് എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭു പോലുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ
ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഗുരുജിയുടെ സമാധി ദിവസം ഏതായിരുന്നു? ഇപ്പൊ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. സെപ്റ്റംബർ 14 ഗുരുജിയുടെ സമാധി ദിവസം. ശരി. പിന്നെ ഇവിടെ ഗുരുജിയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റും ഫ്രണ്ടുമായ രമേശ് ഭായിയോടും കൂടി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഗുരുജിയെ പറ്റി വല്ലതും പറയോ? ഗുരുജി എനിക്ക് സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ബന്ധമാണ്. പിന്നെ വളരെ കാലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഈ അഗസ്ത്യ ആശ്രമമായിട്ടാണ് പിന്നെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചത്. ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമാധിക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു കളരി, യോഗ ഈ മാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ സുഗമമായിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ശ്രീ ആശയേച്ചി വളരെയധികം നമ്മൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു ക്ഷേത്ര സങ്കേതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇവിടെ വന്ന് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും. രമേശ് ഗുരുജീൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം അതങ്ങനെ നിലനിന്ന് കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് എന്നും ഉള്ളത്. കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊറ്റക്കാണ് ഇതെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പൂജകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴേ? പൗർണമി പൂജ, മെയിനായിട്ട് പൗർണമി പൂജയാണ്. എല്ലാ മാസവും പൗർണമിക്കുള്ള പൂജയുണ്ട്. അതിപ്പോ നമ്മള് ഫോറിനൊക്കെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? അത് ശരിയാ. വേറെ എന്തൊക്കെയാ പൂജ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? കാര്യമായ പൗർണമി പൂജ തന്നെ നടക്കുന്നത്. പൗർണമിയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. അതെന്താ നക്ഷത്രം വിളിച്ചു പറയണോ? നക്ഷത്രം. So so those who doesn't understand Malayalam, for them a bit of translation, that here the pujas are done regularly, which is known as Paurnami Puja, and all you have to do is just inform Asaji the star name and time of birth, and perhaps she will be doing the puja for you, for your betterment, for your improvement in life, and to remove hurdles and so on. ഓവർ ടു അസജി. അസജി, ഇവിടുന്ന് നിങ്ങള് ഇത് ഏത് വർഷമാണ് പിന്നെ ഗുരുജി ഉണ്ടാക്കിയ? 2011. സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതെ, ഒരു വർഷം ഞാനും പിന്നെ എൻ്റെ ഏട്ടൻ മോനാട്ടനും സുരേഷൊക്കെ വന്നപ്പോ ഈ സൈറ്റ് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. ഇവിടെ ഗണേശന്റെ സ്റ്റാച്യു, ഇവിടെ ടെമ്പിള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഇതേമാതിരി ഒരു ആശ്രമം അവിടെയുണ്ട്. അന്ന് ഗുരുജിയും എൻ്റെ 2-3 ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം നാട്ടിൽ നിന്ന് കാണും. പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഗുരുജീൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനെ പോലെ ഞാനും തന്നതായ മന്ത്രം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 6 വർഷമായിട്ട് മന്ത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് സോൾ. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടിയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇമ്പോസിബിൾ ഹേർഡിൽസിനെ കവർ ചെയ്യാനും അതിന് രക്ഷപ്പെട്ട് വരാനും അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത്. സോ ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഹിം ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദി ലിസണേഴ്സ്. കളരിയും യോഗയാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ചില ചികിത്സാ വിധികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈഗ്രെയിൻ 30 വർഷം 40 വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള മൈഗ്രെയിൻ ഒരു മരുന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു യോഗ തെറാപ്പി അതിൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 10 ദിവസത്തെ കോഴ്സാണത്. അപ്പോൾ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കും. അത്രയേ വേണ്ടു. ഇതുവരെ ചെയ്ത ഒരാൾക്കും രണ്ടാമത് വന്നിട്ടില്ല. അതാണ് കുറേ അനുഗ്രഹമാണ് അതൊക്കെ. അതെ 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 അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ സ്ട്രോക്കൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ആള് പിടിച്ചിട്ട്
അത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് വീണു പോകും. ആ സ്ഥിതിയിൽ വന്നവർ ഇപ്പോൾ ഒറ്റക്ക് നടന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പുലർച്ചെ 5:30 മണിക്ക് വരും. ഓ ഓ ഓ അത് ശരി. ഒരു മർമ്മ ചികിത്സയും കൂടി അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്രയാണ് അതുമാതിരി ചികിത്സക്ക് ചാർജ്? ചാർജ് പറയില്ല, സന്തോഷിച്ച് തരുന്നത് വാങ്ങിക്കലാണ്. നമ്മൾ പ്രതിഫലം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വാങ്ങിക്കില്ല. നല്ലത്. അവർ 100 റുപ്യ തന്നാലും 1 റുപ്യ തന്നാലും 1000 റുപ്യ തന്നാലും സന്തോഷം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ബോഡി പൊങ്ങിയിട്ട് കാല് പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യും, അതും ചെയ്യും. പിന്നെ എന്തെന്ന് എന്നതിന് ഇത് പറയാ, നമ്മുടെ ഇത് നടു പൊന്തിക്കുന്ന അതേത് ആസനം, അത് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രമോദം. ആ ശരി. ഓ നോക്കിയാലോ. അതായത് പണ്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാരാ, ഇതെല്ലാം വേറെയാ? ഈ വയലിൽ അല്ല ആ വയലിൽ അതിവർ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്നതാണ്. കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ എന്തെല്ലോ പരിപാടിയെല്ലാം വിചാരിച്ചതാ. കളരിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് പൂത്തറ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പൂത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ്, ഷടാധാരമാണ്. ഷടാധാരമാണ് ഈ പൂത്തറ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പൂത്തറ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും പറ്റില്ല ശരിക്കും. അത് തന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം. കാരണം മൺമറിഞ്ഞു പോയ അഭ്യാസികളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പൂത്തറയിൽ എല്ലാം നമ്മൾ പൂ എപ്പോഴും വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആണ് വിളക്കെത്തിക്കുക. കളരിയിലൊരു മുറ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമ്മളിപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വലത് കാല് വെച്ച് ഇതാണ് ആ തൊഴുന്ന ശേലം അതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് തൊഴുത് വന്ദിക്കാറ്. കുട്ടികൾ മുട്ടൊക്കെ ഇവിടെ കുത്തിയിട്ടായിരിക്കില്ലേ, നല്ല വേദന എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അവർക്ക് അത് ശീലമായി. ഇവർ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ മലക്കെല്ലാം അധികം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് ശീലമാണ്, നമ്മള് ചെയ്ത് ശീലം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്നത് 2 ഗുരുക്കന്മാരാണ്. ഒന്ന് പ്രശാന്ത്, അദ്ദേഹം ഈ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടല്ലേ കോവാക്സിനൊക്കെ ഉള്ള അതിന്റെ മാനേജർ. പിന്നെ ഒരു പ്രമോദ്, 2 പേര്. പിന്നെ ഒഴിച്ചൽ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും, അത് അവിടെ ഈ ടേബിളിലാണ് എന്തോ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും. അല്ലാതെ സുഖം ഇപ്പൊ കർക്കിടക മാസത്തിലൊക്കെ സുഖ ചികിത്സയുണ്ട്. സുഖ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിച്ചലാണ്, അത് നടക്കുന്നത്. കുറച്ചാളുണ്ടായില്ല, ഇത് ഇവരെ തന്നെ ചെയ്യും, കളരീൻ്റെ ആളുകൾ ചെയ്യും.